ओम शांति 20 नवेम्बर 2022 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 20 डिसेम्बर 1992 मुरलीर सारांश आज्ञाकारी ही सर्वशक्तिर अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्वशक्तिर अधिकारी। आजी सर्वशक्तिर दाता बाप दादा निजर शक्ति सेना को देखुछंती। सर्वशक्तिवान पिता सर्व ब्राह्मण संतान मानकु सर्वशक्तिर संपत्ति समान रूपरे देइछंती। काहाकु कम काहाकु बेसी एभली पातर अंतर करि नाहंती। समस्तंकु जनक द्वारा एका साथीरे एका भली शक्ति देइछंती। सेथिपाई एहार फलाफल देखुथिले जे एका भली मिलिथिले मध्य पार्थक्य काहींकी हेउछि। केही केही सर्वशक्ति रे संपन्न होई जाइछंती, आउ केही केवल शक्ति संपन्न होइछंती, किंतु सर्व नुहे। केही तो सदा शक्ति स्वरूप होइछंती, आउ केही केबे केबे शक्ति स्वरूप हेउछंती। केही केही ब्राह्मण आत्मा निजर सर्वशक्तिमान स्वरूपर क्षमता द्वारा जेउ समय रे जेउ शक्ति को आदेश देउछंती, सेही शक्ति रचना रूपरे मास्टर रचयितांक सम्मुख को आसी जाउछि। आदेश देवा मात्र के हाजर होई जाउछि। आउ केही आदेश तो देउछंती, किंतु शक्ति गुड़िक आदेश मुताबक हाजर हेउ नाहंती, अर्थात जी हाजिर हेउ नाही। तेबे एहार कारण कौन? कारण हेला जेउ पिला माने सर्वशक्तिमान पिता जहांको हजूर मध्य कुहा जाउछि एवं हाजिर नाजिर अर्थात निकटरे उपस्थित अछंती बोली मध्य कुहा जाउछि। तांकठारु प्रति पादरे मिलुथिबा श्रीमत अनुसारे सबु समयरे जी हाजिर बा प्रत्येक आज्ञारे वास्तविक रूपरे जी हाजिर करुछंती। सेमानक सम्मुखरे प्रत्येक शक्ति मध्य जी हाजिर बा जी मास्टर हजूर करिथांती। जदि कौनसी आत्मा श्रीमत बा आज्ञा जहाको सहजरे पालन करि परिबे सेतिकी ही करुछंती एवं जहा कष्ट लागुछि ताकु करू नाहंती, अर्थात किछि करुछंती किछि करू नाहंती, केबे जी हाजिर केबे खाली हाजिर करुछंती, तेबे एहार प्रत्यक्ष फल बा प्रमाण रूपरे एभली आत्माक सम्मुखरे सर्वशक्ति गुड़िक मध्य समय अनुसारे हाजर हुअंती नाही। जेपरि कौनसी परिस्थिति अनुसारे समाहित करिवार शक्तिर आवश्यकता थिबो, तेणु संकल्प करिबे जे मु निश्चित भावरे समाहित करिवार शक्ति आधार रे एही परिस्थिति को अतिक्रम करिबी बा विजयी होइजिबी। किंतु एहा हुए कौन? द्वितीय नंबर वाला अर्थात केबे केबे वाला समाहित करिवार शक्तिर प्रयोग करिबे, जहा द्वारा 10 थर समाहित करिनेबे, किंतु थरे 2 थर चाहिले मध्य निजको आयतरे रखि परिबे नाही। पुणी कौन भाबिबे, मु तो काहाकू सुनाई नाही, निज भितरे ही रखिछि, किंतु अमुक आत्माटी मोर सहयोगी अटे बा अति अंतरंग अटे, तेणु एहाकू टिकिए इंगित करि देइछि, सुनाई नाही, केवल टिकिए इंगित करिछि। कौनसी शब्द कहिबाकू चाहू नथिली, किंतु गोटिए अधे शब्द बाहरी गला, तेबे एहाकू कौन कुहाजिबो? समाहित करिबा कुहाजिबो। 10 जनक सम्मुखरे तो समाहित करि नेली, केवल जणे 2 जनक आगरे समाहित करि पारिली नाही, तेणु एहाकू कौन कहिबो? समाहित करिबार शक्ति आदेश मानिला। जेबे कि तुमे निजर ही शक्ति बाबा तुमको सेगुड़िक पैतृक संपत्ति रूपरे देइछंती।
ତେଣୁ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ଶକ୍ତି ନିଜ କାମରେ ନ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଦେଶ ମାନିବା ବାଲା ନା ନ ମାନିବା ବାଲା? ଆଜି ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲଣି। ଯଦି ଅଧିକାରୀ ନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟା ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କେବଳ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ଦିଅ ସେ କଥା ଦିଅ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅଥବା ରାଜକୀୟ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ବା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମେହନତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ରହିଥିବ ତେବେ ମେହନତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭକ୍ତିର ନିୟମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁସିବତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିବେ, ନଚେତ ଅବହେଳା କରିଚାଲିବେ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେବା ପ୍ରତି ଯୋଗ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରୁଛ। ତାହା ତ ଦାତା ହୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ, କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ କରୁନାହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ବିଶେଷ ଯୋଗ କରିଥାଅ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିଥାଅ। ଯୋଗ ତ କରିଥାଅ, ଭୁଲି ନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଥାଅ, ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ ବାବାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯଥା ସମୟରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ବି କହୁ ମୁଁ ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସଫଳତା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ ସେହି ସମୟରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଆସୁଛ ବା କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ସଦା ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ତାକୁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି? ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ହିଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ଦରକାର।
ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଶସ୍ତ୍ର କାମରେ ନ ଆସିଲା ତେବେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଫଳତା ମିଳିବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। କେବଳ ବସିବା ସମୟର ଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗର ନାମ ବସିବା ଯୋଗୀ ନା କର୍ମଯୋଗୀ? କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା? ଯେହେତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର କରୁଛ, ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଅଟ। ଯେପରି କର୍ମ ନ କରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ, ତେବେ ବି ଶୋଇବାର କର୍ମ ତ କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଯେପରି କର୍ମ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗ ବିନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମଯୋଗୀ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କଥାଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ପରିସ୍ଥିତି ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ବାତାବରଣ ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା। ତେବେ ଏମାନେ ତ ସବୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କହିବ ଶତ୍ରୁଟା ଆସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଚଲାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବା ଖଣ୍ଡାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବା କହିବ ଖଣ୍ଡା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବା କହିବ ଖଣ୍ଡାଟା କାମ କରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ କୁହାଯିବ? ତୁମେମାନେ ତ ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟ ନା? ତେବେ ସେନାବାହିନୀର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଶସ୍ତ୍ର ନା? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯଥା ସମୟରେ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଚଲାଇବାରେ କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅସଫଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି 3 ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମରେ, ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଝି ତ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବା ସମସ୍ୟା ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବୁଝନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବାଲା ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଭୁଲ କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତାକୁ ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ କିଏ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଦାକାଳର ଏବଂ ସହଜ ସଫଳତା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ମେହନତ ଏବଂ ସହଜ ଉଭୟ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଜରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆଧାର କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣଜିତ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସହଜରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦ ତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୁଣାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱମାନ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ଆଧାର ଅଟେ। ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ନଇଁ ଯିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ବିଶେଷତା
एवं स्नेह निकटरे समस्तंकु नतमस्तक कराइबा कुहाजिब। बुझी पारिल? समस्ते फलाफल तो शुणिल। समय तुम मानकु अपेक्षा करी रहिछि, किंतु तुमे माने कौन करुछ? तुमे माने मध्य समयर अपेक्षारे अछ कि? मालिकंक बालक अटना, तेणु समय तुमको अपेक्षा करिछि जे मोर एही मालिक माने मते परिवर्तन करिवे। समय तुमको अपेक्षा करिछि, तेणु तुम मानकु एबे सेथिपाई व्यवस्था करिबाकु हेबो। अपेक्षा नुही, समस्तंकु संदेश देबार एवं समय को संपन्न करिबार व्यवस्था अर्थात प्रस्तुति करिबाकु हेबो। जेतेबेले एही दुईटी कार्य शेष होइछिबो, सेतेबेले ही समयर अपेक्षा समाप्त हेबो। तेबे समस्ते एही भली प्रस्तुति करुछ? केउ गतिरे करुछ? समय को देखि तुमे माने मध्य कहुछ जे समय बहुत दृढ़ बेगरे बढ़ी चलीछि। एते वर्ष किपरि बीतीगला भाबुछ ना? अव्यक्त बाबांकर पालना को केते वर्ष होईगला, केते दृढ़ बेगरे समय बीतीगला। तेणु तुम मानकर गति अर्थात बेग कौन? तीव्र गति अछि ना? तीव्र गति रे चालिबा कारणरू केबे केबे थकी जाउछ, पुणी विश्राम नेउछ? पुरुषार्थ तो करुछ, निश्चित करुछ, कारण ड्रामार बंधन रे बंधा होइछ। किंतु पुरुषार्थर बेग केते एहाकु चेक कर। सेवा भी हेउछि, पुरुषार्थ मध्य हेउछि, आगकु मध्य बढ़ुछ, एहा तो ठीक कथा। तेबे वर्तमान रो गति को चेक कर। केवल चालुछ कि नाही ताहा चेक कर नाही, गति को चेक कर, बेग को चेक कर। बुझिल? तेबे समस्ते निज निजर काम करुछ ना? अच्छा, चारिआडर सर्वदा बाबांक निकटरे जी हाजिर करुथिबा, सर्वदा मास्टर सर्वशक्तिवान होई सर्वशक्ति को निजर आदेश अनुसारे चलाउथिबा, तथा सर्वशक्ति गुड़िक मध्य जी हाजिर पाठ करुथिबा, एही भली सर्वदा सफलता मूरत आत्मा मानकु सर्वदा प्रत्येक कर्मरे योगी स्वरूपर अनुभव करुथिबा एवं कराउथिबा, एही भली अनुभवी आत्मा मानकु सर्वदा प्रत्येक कर्मरे संबंधरे एवं संपर्करे निर्माण होई विजयी रत्न हेउथिबा सहज सफलता मूरत श्रेष्ठ संतान आत्मा मानकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। अव्यक्त बाप दादांकर व्यक्तिगत साक्षात। साधारण कर्मरे मध्य उच्च स्थितिर झलक देखाइबा ही पितांकु अनुकरण करिबा। साधारण कर्मरे मध्य उच्च स्थितिर झलक देखाइबा ही पितांकु अनुकरण करिबा। सर्वदा निजको संगम जुगी पुरुषोत्तम आत्मा अनुभव करुछ? संगम जुगर नाम ही पुरुषोत्तम जुग अटे, अर्थात पुरुष मानक मध्यरे उत्तम पुरुष तैयारी करुथिबा जुग। तेबे समस्ते संगम जुगी अट? तुमे समस्ते पुरुषोत्तम होई जाइछ ना? आत्मा हेला पुरुष एवं शरीर हेला प्रकृति। तेणु पुरुषोत्तम अर्थात मु एक उत्तम आत्मा। तेबे सबुठारु नंबर 1 पुरुषोत्तम किए? सेथिपाई ब्रह्मा को आदि देव कुहा जाउछि। फरिस्ता ब्रह्मा मध्य उत्तम अटंती एवं भविष्यतरे देवात्मा हेउथिबा कारणरु मध्य पुरुषोत्तम हेउछन्ति। लक्ष्मी नारायण को मध्य पुरुषोत्तम कुहा जीवना। तेबे जुग मध्य पुरुषोत्तम एवं मु आत्मा मध्य पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम आत्मा मानकर कर्तव्य मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे। उठिबा, बसिबा, खाइबा, पीइबा, कर्म करिबा सबु किछि असाधारण अटे।
ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କେହି ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଅସଲି ହୀରା ଯେତେ ବି ଧୂଳି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମକ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇବ, ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ନା? କିପରି ବି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିଥାଅ, କିପରି ବି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ଯେପରି ଚମକକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଝଲକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହିପରି ଅଟ ନା ଅଫିସକୁ ଯିବା ପରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଉଛ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିନଥିଲେ, ସେବା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କୁହାଯାଉଛି ନା? ଚାହେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରିଆ ହିଁ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେବାଧାରୀ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛ ନା? ତେବେ ଖାଲି ଶୁଣିଛ ନା ଦେଖିଛ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫଲୋ ଫାଦର କରିବ ନା? ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଛି। ମାତାମାନେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଯେତେ ବି ସାଧାରଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ନ ହେଉ, ମହାନ ହେଉ, ଏହିଭଳି ହେଉଛି ନା? ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଆମେ, ନା ଆମ ଚେହେରାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ଏହି ଚେହେରା ହିଁ ତ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ନା? ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଚେହେରା ରୂପୀ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛ। ସର୍ବଦା ତୁମର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ତେବେ ତାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ସ୍ଥିତିବାଲା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାହେ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ବସିଥାଅ ବା କୌଣସି କଡ଼ରେ ବସିଥାଅ ବା ପଛରେ ବସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମନର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଛ ନା? ତେବେ ସାଥିରେ ସେହିମାନେ ରହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୂରରେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତିବାଲା ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଲୌକିକ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ତ ବାପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ତ ସ୍ଥୂଳ ଚେହେରାର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହିଁ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ପିତା ସମାନ। ତେଣୁ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?
ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଯିଏ ସମୀପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟରେ ରହେ ସେ ପରମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ରହେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହେ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସମୀପତା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମୀପ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଚେକ୍ କର। ଯଦି ପିତାଙ୍କର କର୍ମ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ତେବେ କର, ନଚେତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ତାପରେ କର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କରିବା ପରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ତ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବ, ତାପରେ କରିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କରିବା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା କେବେ କେବେ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ? ପଞ୍ଜାବ ନିବାସିତ ବାହାଦୁର ଅଟନ୍ତି ନା? ମନରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଦୁର। ଯଦି ମାୟା ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଡରିଯିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲାବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବାଲା ଅଟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି କି? ତେବେ ତୁମେମାନେ ବାହାଦୁର ଅଟ ନା ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛ? ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା କି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଟ ନା? ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବିଜୟୀ ହେବି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ହେବ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲ, ବିଜୟ ହେଉଛ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ବିଜୟୀ ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଉଛି ନା? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ବାଜା ବଜାଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ବାଜା ବାଜୁଛି। ଖୁସିର ବାଜା କେବେ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଖୁସିର ବାଜା ବାଜୁଥିବ ସେଠାରେ କାନ୍ଦିବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ବା ଦେହ ଅଭିମାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅହଙ୍କାର ବା ଦେହ ଅଭିମାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ହୁଅ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟା ରୂପରେ ଦେହର ଆକାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବା ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସ୍କାର ବିଶେଷ ଅଟେ, ବୁଦ୍ଧି ବିଶେଷ ଅଟେ, ଗୁଣ ବିଶେଷ ଅଟେ, କଳା ବିଶେଷ ଅଟେ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟେ। ତାର ଅଭିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ବା ନିଶା ବା ମାଲିକପଣିଆର ଭାବନା ରଖିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଭିମାନ। ତେବେ ଏହି ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ବା ନିରାକାରୀ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ତେବେ ସହଜରେ ଆକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ତେବେ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁମକୁ ପଦମ ଗୁଣା ମିଳିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ତେବେ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁମକୁ ପଦମ ଗୁଣା ମିଳିବ। ସୂଚନା: ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ତୃତୀୟ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ
ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ବାହାରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।